सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आमे ये जो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ुचे ज्योतिष शास्त्र को जानुचे आउ विभिन्न जोग विभिन्न नियम विषय जानुचे। आज से क्रम में आसतु जानिबा शनि ग्रह विषय। आमे जेतेबेले ग्रह जगत रे शनिकर ना शुणु सेतेबेले मन भितर गोटे अहेतुक भय आसे। आ शनि आमको बहुत क्षयक्षति करदेवे, शनि आमको विभिन्न प्रकार समस्या देवे। शनि तो न्यायदाता, सी न्याय तो देवे, आपनकर कर्म अनुसार आपनको फल तो निश्चय सी देवे। आउ किंतु से शनि का विषय आज किछि रोचक तथ्य मु आपण मान पाखे उपस्थापना करी। भिडियोटी टिके लंबा हो जाय पारे, तथापि आपण आरंभ शेष जाके देखंतु। मझिर जदि किछि अंश स्किप करि देबे ताहले शेष आड़ को बुझिया पे आपण मानकु असुविधा हबो, किछि बुझी पारिबे नाही। तेणु भिडियोटी को आरंभ शेष जाके देखंतु। आउ जे माने मोर भिडियोटी की प्रथम थर करि पई देखुचंती बा मोर ए चैनल को आछंती से मानकु अनुरोध से माने सब्सक्राइब टे करंतु। आउ भिडियोटी को अन्य मानक नॉलेज पे शेयर मध्य करंतु। हो आसंतु विषय वस्तु ऊपर को जिबा। आमे जानिछे हमर कुंडली रे 12टी घर अछि, एक ठार आरंभ करी एमती 12टी घर अछि। शनि आम कुंडली रे जे कोनसी घरे गोटे बसताई पारंती, सेतिर किछि कथा नाही। जन्म समय रे शनिकर पोजीशन रे आपनकर कुंडलटी रे जे घर गोटे हेले तो बसिथिबे। आउ आज से शनि के विषय आलोचना करिबा। अच्छा, शनि पुणी बकरी शनि। अच्छा, बकरी शनि कौन ताकू टी बुझिबा। आज आमे विशेष कर से बकरी शनि ए कुंडली रो 12टी घरे बसिथिले हमकु कोन सब फल दियंती से विषय आलोचना करिबा। तेन प्रथम बुझिया बकरी शनि कौन। कुंडली रे शनि बकरी केमिति होंती ताकू प्रथमे आसंतु भल भाबरे बुझिबा। एई ग्रह मानकर बकरी अवस्था मु पूर्वर गोटे पार्ट रे विशेष भाव रे आलोचना करथिली, तथापि आज आउटे सहज हेबो। आउ एठी प्रैक्टिकल ले आपण सहज रे बुझी पारिबे, सेत पई आ शनि की भली बकरी होंती ताकू बुझौची। देखंतु कुंडली रे शनि जो घरे बसिथिबे, मन करंतु कुंडली रे एठी शनि बसिचंती। नियम होची कोन, हमर कुंडली रे रवि जे घरे बसिथिबे सेई घर ठारू आपण वामावर्ती रे गणिबे। पंचम घर, षष्ठ घर, सप्तम घर, अष्टम घर आउ नवम घर। एई जो घर मानकर जदि शनि बसी थाए ताहले जानिबे कोन ना शनि बकरी अवस्था रे कुंडली रे अछन। देखंतु मन करंतु रवि एठी बसचंती, रवि एठी बसचंती। अच्छा, रवि ठारू 1 2 3 4 5 ए घरटी, 6 ए घरटी, 7 ए घरटी, 8 ए घरटी आउ 9 ए घरटी। ये जो 5टी घर रहिला, एई घर भीतर जदि शनि बसिथिबे जानिबे आपनक कुंडली पई शनि बकरी अवस्था रे अछन। आउ जे घर उडिक रहिला, ए सब घर एठी रहिले शनि बकरी होंती नाही। बुझिले भल कि बुझिले कोन हला ना रवि जे घरे बसथिबे सेई घर ठारू पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम आ नवम एई घर भीतर शनि बसथिले शनि बकरी जाती। एटा बुझिले, क्लियर हे गेले, आपण भल भाबे जानि पारले। तापरे देखिबा ए बकरी शनि जदि लग्न रे बसिथिबे, मन करंतु एटा लग्न हेछि कुंडली रे, एटा लग्न हला, एटा लग्न हला प्रथम घर एटा शनि एठी बसिले। अच्छा, शनि एठी कोन रवि ठारू एठी पंचम भाव रे असछंती, पंचम भाव रे बसछंती, तेउ एठी शनि बकरी हेचंती। ताहे जदि हमर कुंडली रे आपण आपन कुंडली खोलंतु, देखंतु प्रथमे आपनकर कुंडली शनि बकरी अछंती कि। जदि शनि बकरी अछंती से केउ घरे बसिछंती से घर टिक देखंतु। आउ तापरे आपण विचार करंतु, निजको निजे घरे बसी आपण विचार करि परिबे। किछि का पाखु बुझिबाकू दरकार पड़िबो नाही, कोनोसी ज्योतिषकर मतामत नबाकू
ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନରେ ବକ୍ରି ଶନି ବସିଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ତାକୁ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଜାତକ ବା ଜାତିକା ରାଜା ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ଆଉ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବ, ଶନି ଯଦି ଡିଗ୍ରୀରେ କମ୍ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ନଥିବ ବା ସେ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସି ଯାଇଥିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଟିକେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ବକ୍ରି ଶନି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସିଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଲଗ୍ନଟିକୁ ଆମେ ନବା। ଯଦି ଶନି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଶନି ବସିଲା, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଶନି ବସିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାର ମନା ହେବ। ଆଉ ସେ ଜାତକ ବା ଜାତିକା ବହୁ ଧନ କମେଇବ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଧନଟି କମେଇବ ସେଇ ଧନରେ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକ ବହୁତ ଧନ କମାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଧନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଶନି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସିଲା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣ ବହୁତ ଧନ କମେଇବେ। ଆଉ କଣ ହବ, ସେଇ ଧନରେ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇ ଧନରେ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ରହିବ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବକ୍ରି ଶନି ବସିଲା। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ବକ୍ରି ଶନି ଏଇ ତୃତୀୟ ଘରେ ବସିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ବାଲା ହେବ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ନେତା ହେଲା ବାଲା ହବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ଆଉ ବକ୍ରି ଶନି ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆଉ ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାର ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଉ ତାର ମାତା, ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାର ମାତା ଆଉ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ତାକୁ ଟିକେ କମ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ବକ୍ରି ଶନି ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସିଲା, ଏଠି ଶନି ବସିଲା, ଏଟା ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ବସିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆଉ ବକ୍ରି ଶନି ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସିଲା, ସେ ଜାତକ ହେବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାର ସନ୍ତାନ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ହୋଇଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଧୋକା ବି ଦେଇଥାଏ ଯଦି ବକ୍ରି ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ବସିଲା। ସେଭଳିଆ ବକ୍ରି ଶନି ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଶନି ଯଦି ଏଠି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଲା, ଜାତକକୁ ବହୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ। ଆଉ ଜାତକକୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଦିଏ। ଆଉ ଜାତକକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ କଣ ହବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ, ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ଟିକେ କୁଟିଳ ମନା ହେବ। ଆଉ କୁଟିଳ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରେ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ଜାତକ ପାଖରେ ଗୁଣ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଶନି ଏଠି ସପ୍ତମ, ବକ୍ରି ଶନି ଏଠି ସପ୍ତମ ଘରେ ବସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ସପ୍ତମ ଭାବ, ଏଠି ହେଲା ବକ୍ରି ଶନି ବସିଲା। ଆଉ ସପ୍ତମରେ ଯଦି ବକ୍ରି ଶନି ବସିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ମନାଯାଏ, ଭଲ ଫଳଟିଏ ମିଳେ। ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟତାର ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଲୁହା ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ ବହୁତ ସଫଳ ମିଳେ, ସେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ ଯଦି ବକ୍ରି ଶନି ସପ୍ତମରେ ବସିଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଶନି ବକ୍ରି ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ ବସିଥିବ, ଏଠି ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଘର, ଏଠି ଯଦି ସେ ବକ୍ରି ଶନି ବସିଥିବ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତାର ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାର ଆୟୁ ଲମ୍ବା ହେବ। ଆଉ କଣ ହବ, ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ହେବାର ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ଆଉ ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ରହିବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ସେଇଭଳି ଯଦି ବକ୍ରି ଶନି ଆମର ଏଠି ନବମ ଭାବରେ ବସିଲା, ଶନି ଯଦି ନବମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଇ ବସିଲା, ତାର କଣ ହବ, ତାର ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାକୁ ସୁଖମୟ ଜୀବନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ନାମ କମେଇବ। ଆଉ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଏସବୁ ବକ୍ରି ଶନି ନବମରେ ଥିଲେ ଦିଏ। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲା, ତାହେଲେ ଶନି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଅଧିକ ସୁଖମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ଧନବାନ କରାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ହେବ ଯଦି ବକ୍ରି ଶନି
ନବମ ଭାବରେ ବସିଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ବକ୍ରି ଶନି ଯଦି ଦଶମ ଭାବରେ ବସିଲା, ଏଠି ଯଦି ଦଶମ ଭାବରେ ବସିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନାଏ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୃତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଭୟୀ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ଅର୍ଜନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ଆଉ ସେ ଘରଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଆଉ ସେଇ ଜାତକ ବା ଜାତିକା ଆଉ ମହତ୍ଵକାଂକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ବକ୍ରି ଶନି ଯଦି ଏଠି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲେ, ଏଠି ଯଦି ଶନି ବସିଲା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଏଠି ବସିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାକୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ଜାତକ ବହୁତ ଧନବାନ ହେବ, ଆଉ ସେ ଜାତକ ଟିକେ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ହେବ, ଆଉ ସେ ଜାତକ ଲମ୍ବା ଆୟୁ ବାଲା ହେବ, ଆଉ ସେ ଜାତକ ସର୍ବଦା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ସିଢି ଚଢିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବକ୍ରି ଶନି ଏଇଠି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କଠୋର ହବ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାଲା ହେବ, ଆଉ ସେ ଜାତକର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟଦାତା। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିପରୀତ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦ ଫଳଟି ଦେବେ। କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେନି ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏ ଜାତକ ଜାତିକା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛି, ଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ ଅଛି, ଏଗୁଡାକୁ ସେ ସମାନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ହିଁ ଦେବେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର এই ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।